शुभेन्द्र देखिला पुष्पर गंडरे लुह झरझर होई बही जाउछि। से आउ संभाଳି न पारी तत्क्षणात जाई पुष्प को कुंडई धरी कहला, कांदुछ? पुष्प अश्रु छलछल मुखरे शुभेन्द्र को चाही कौन कहबाकू उद्यत होई कहि परिला नाही। शुभेन्द्र बुझिपारी कहि उठिला, ना ना मते किछि कहना, मु तमर सबु कहिबार बाहर को चली जाइछि। आउ किछि कथा मु जगतर शुणिबि नाही। पुष्प उच्च स्वर रे कांदी उठी कहला, नाई मु कहिबि, न कहिले जे मु बंची परिबि नाही। मु केबे हेले तुमको ठकी परिबि नाही। मिथ्या आवरण पिंधि मु केबे इंद्राणी साजी बसी परिबि नाही। तुमको मो कथा शुणिबाकू हबो। मो कथा शुणिले तमे मते केबे हेले ग्रहण करि परिबो नाही। शुभेन्द्र पुष्पर रोरुद्यमान करुण मुह को चाही मुहूर्ते काल कौन भाविला, परे ताकू जोर करी छाती ऊपर को टेकी नहीं दुई हाथ रे जाकी धरी उच्छ्वसित आवेगरे कांदी पकाई कहला, ना मु आउ तमर किछि शुणिबि नाही। पुष्प शुभेन्द्र छाती उपरू निजको मुक्त करने को चेष्टा करू करू सेहीपरि क्रंदन स्वर कहला, मते छाड़ी दियो, मोर रूपरे भूली मोर सर्वनाश करना। मो कथा शुणी मते तलकू पकाई देवा पूर्वरु मते छाड़ी दियो। मो कथा शुण, मते सबुदिन पाई मनस्तापरे घांटी होई मरिबाकू रख नाही। पुष्पकू सेहीपरि छाती रे जाकी धरी शुभेन्द्र तन्मय भावरे डबार एपाक सेपाक बुलु बुलु कहला, से भय करना, मु तुमको जेतेबेले मो छाती उपरकू आनी छाड़िलिणी आउ तलको खसाई दे पारिबि नाही। तमे जदि तम सत कथार वज्र मो उपरे वर्तमान प्रहार कर, तेबे भी ताहा तेले मात्र मते पछकू घुंचाई पारिबो नाही। हृदयर दाबी को उपेक्षा करिवार कापुरुषता मोर नाही। मु एडे हीन होई पारिबि नाही। तमर जदि किछि कहिबाकू इच्छा होउछि ताहाले मोर सेही छाती उपरे थाई कुह। तम कथार प्रत्युत्तर तमे सेठारु शुणी पारिबो। पुष्प अति व्यस्त होला परी अश्रुसिक्त कंठरे कहला, मते सब कथा कुहना, ताहले मु मो कथा कहिबार साहस हराई देबी। तम देह को छुई मु किछि कहि परिबि नाही। मते तळको ओल्हाई दियो। मु कहि सारे तापरे तमर जा इच्छा ता कर। शुभेन्द्र सेहीपरि बुलु बुलु कहला, ना आउ तमे ओल्हाउ नाही, ताहले मो छाती जळी उठिबो। तमे अछ खूब ठंडा लागुछि। तुमर स्थान केवल मात्र सेही छाती उपरे, तळे नुहे। तम परी रत्न को तळे पकाई देवार मूर्खता मोर नाही। पुष्पर क्रंदन करिवार भाव कमी आसुतिला। से अति करुण भावरे शुभेन्द्रर ओठको धरी कहला, हे हे मोर एई गोटे कथा रख, आउ केबे हेले पछे मो कथा शुणिबो नाही। मते पदे कथा कहिबाकू तळको ओल्हाई दियो। पुष्पको तळको ओल्हाई देवार इच्छा मोटे शुभेन्द्रर नथिला। से अति कष्टरे ताकू छातीरु ओल्हाई देई स्नेहरे हसी हसी कहला, हौ तेबे कुह। तळको ओल्हाई पुष्प किछि समय सेहीपरि शुभेन्द्रको चाही ठिया होई रहिला। कुह, मोटे अल्प समय 5 मिनिट। पुष्प मनरु सबु अभिमान दूर करदेई अति सहज भावरे शुभेन्द्र उपरे तार करुण चाहणी निबद्ध करी स्थिर अचंचल स्वरे कहला, मते वृद्धारे भल पाउना, पछरे अनुताप करबाकू पड़िबो। पुष्पर से विश्वबंदिनी ठाणी रे शुभेन्द्रर दृष्टि स्थगित हो जाइथिला। किछि न भावी स्वाभाविक स्वरे पचारि देला, काहेकि? पुष्प सेहीपरि धीर भावरे कहला, मु विधवा। शुभेन्द्र हठात विस्मित होई पचारिला, विधवा तमे? पुष्प सेहीपरि कहला, हाँ। शुभेन्द्र मृदु मृदु हसु हसु पुष्प मुह को चाही कहला, ताहले बाल्य विधवा? पुष्प कहला, नाही। ताहले तमे? नाई मु। शुभेन्द्र आग्रह प्रकाश करी कहला, कुह, किछि संकोच करना, मते शुणिबाकू भारी भल लागुछि। मु तुमको आहुरी बेसी भावरे मो भितरे अनुभव करुछि। कुह राणी कुह, मोर बाटको आहुरी निर्मल आहुरी प्रशस्त करि दियो। कुह, मते आउ वंचित करना। पुष्प शुभेन्द्र कथारे उत्साहित हेले हें तार कहिबार साहस किपरि कमी आसुतिला। से केवल छल छल आखिरे शुभेन्द्र को चाही रहिला। शुभेन्द्र उद्विग्न होई उठिला। पुष्पर साहस आहुरी कमिगला। ता देह थरी उठिला। से कथा कहि परिला नाही। मुहटी तार सुखीगला। शुभेन्द्र जानिपारी विचलित भावरे पुष्प को कुंडई छाती पाखको आउजी आनी मधुर कंठरे कहला, थाउ सेतिकी थाउ। तमर स्थान मोर ए हृदय सिंहासन उपरे, तळे नुहे। आस राणी, निजर आसन बसिले कहिबार साहस बढ़ीजिवो। यह कही शुभेन्द्र पुष्प को छाती ऊपर को उठाइबा बेले पुष्प कांदी कांदी विनय भावरे कहला, मु अलक्ष्मी, मते छुओना। स्वामी घर को जीवाकू 2 दिन बाकी अछि। मु स्वामी खाइछि, मते छाड़ी दियो, छुओना। शुभेन्द्र पुष्प को छाती ऊपर को नहीं ताकू 2 बाहुरे आबद्ध करी उच्च स्वर हसी उठी कहला, बाह चमत्कार कथा तो। आम देश तो मनुष्य केबे मनुष्य को खाइबा कथा शुणी नाही। अच्छा, तमे तो आदौ स्वामी घर को जाई नाह, ताकू खाइल किपरि? आउ जाइथिले भी तमे ताकू किपरि बा खाइथांत? छी छी, कि असभ्यता, कि अबर्बरता।
ପୁଷ୍ପ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ଧ ଉପରେ ମସ୍ତକ ରଖି ସେହିପରି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କହିଲା, ମୋତେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କୁଶ୍ଚିତ ବୁଢ଼ାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରି ଦେଉଥିଲେ। ତାର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଆମ ପାଟକୀ ଜାତିରେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ ତା ଘରକୁ ଘେନି ଯାଉଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପକୁ ଜୋରରେ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ଉଚ୍ଚହାସ୍ୟ କରି କହିଲା, ବାଟରୁ ମୁଁ ଘେନି ଆସିଲି, ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲି। ପୁଷ୍ପ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ବେକକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ମୋତେ କେବେ ହେଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ସମାଜ ଛାଡ଼ିବ? କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବରଣ କରିବ? କାହିଁକି ତମେ ସମାଜ ଆଖିରେ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହୋଇ ରହିବ? ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସେହି ଭାବରେ ଅବିଚଳିତ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ରାଣୀ, ମୋ ହୃଦୟର ରାଣୀ ତମେ। ମୋର ହୃଦୟ ଉପରେ କାନ ଦେଇଛ, ତାର କଥା ଶୁଣିପାରିନାହଁ? ସମାଜକୁ ଡରୁଛ? ଯେଉଁ ସମାଜ ତମ ପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସୁକୋମଳ ପୁଷ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଦେଇ ମାରେ? ଯେଉଁ ସମାଜ ତମର ମୋର ମିଳନ କରିଦେଇପାରେ ନା, କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ? ଯେଉଁ ସମାଜ କତିରେ ହୃଦୟ ଅପେକ୍ଷା ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାର ନିୟମର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ, ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରର ବନ୍ଧନ ଅଧିକ ସମ୍ମାନିତ, ସେହି ସମାଜ ଆଜି ତମର ଏ ତପ୍ତ ନିଶ୍ୱାସରେ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯାଉ, ତମର ଏ ତପ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉ। ହେ ମୋର ରାଣୀ, ହେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରାଣୀ, ବିଧାତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ମିଳନର ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ବକ୍ଷ ପିଞ୍ଜର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହସି ହସି ପାଦରେ ତାକୁ ଦଳି ଚକଟି ମନ୍ଥି ଧୂଳି କରିଦିଅ। ଆମର ଏହି ମିଳିତ ହର୍ଷଧ୍ୱନିର ବାତ୍ୟାରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳିକଣା କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରୁ ପୁଷ୍ପର ମୁହଁକୁ ଇଷତ୍ ଟେକି ଧରି ପ୍ରେମ ଗଦଗଦ ଭାବରେ କହିଲା, କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଆଉ ତମର ଏ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। କହି ନିଜର ଗଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପ ଗଣ୍ଡର ଅଶ୍ରୁଧାରା ପୋଛି ଦେଇ ପୁଣି କହିଲା, ପୁଷ୍ପରାଣୀ, ମୋତେ ଚାହଁ, ଦେଖିବ ମୋ ମୁହଁରୁ କୌଣସି ଅବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ ପାଇବ ନାହିଁ, ଚାହଁ ମୋତେ। ଏହା କହି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପର ଚିବକଟିକୁ ଧରି ଧୀର ଭାବରେ ନିଜର ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଦେଲା। ଶରତର ଶୁଭ୍ର ମେଘମାଳ ଆକାଶ ପଟରୁ ଅପସାରିତ ହେଲା ପରି ପୁଷ୍ପର କମନୀୟ ପକ୍ଷ୍ମ ଯୁଗଳ ଧୀରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଆକାଶ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ଆଖିରେ ପୁଷ୍ପ ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି ନମ୍ର ଭାବରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ଳାବିତ ମୁହଁଟିକୁ ପୁଷ୍ପ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଦେଖିଲ, କିଛି ପାଉଛ? ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କିଛି ଅଛି? ମୁଁ ତମ ଚକ୍ରବାକ ଦମ୍ପତିର ବିରହ ନଦୀକୁ ପୋତି ଦେଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ମୋ ମୁହଁ ସେ ପର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ତୋରଣ। ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ପୂଜୋପଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ଧୂଆଁରେ ଆମୋଦିତ ସମସ୍ତ ପଥଟି ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରିବ ହୃଦୟ ତୋରଣ ନିକଟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରି ନେବା ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ହସ୍ତରେ ଅତି ଆବେଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ? ପୁଷ୍ପ ତାର ଭାବବିହ୍ୱଳ ଆଖିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମିଳିତ କରି ନିଶିପଦ୍ମର ମୃଣାଳ ସଦୃଶ ଗ୍ରୀବାଟିକୁ ବକ୍ର କରି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଅଧର ଉପରେ ନିଜର ସୁକୁମାର ଗଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଇ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ପରି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ନ ବିଚାରି ପୁଷ୍ପର ସମସ୍ତ ମୁହଁଟିକୁ ଚୁମ୍ବନରେ ଗୋଟିଏ ଆରକ୍ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସଦୃଶ ଫୁଟାଇ ଦେଲା। ପୁଷ୍ପର କୌଣସି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି କି ଅବକାଶ ନଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। କ୍ଷଣକ ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପର ମୁହଁରେ ଅତି ଆଦର ସହିତ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଅଧୀର ଭାବରେ କହିଲା, ରାଣୀ, ଟିକେ ହସ। ମିଳନର ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ତମର ହାସ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଦିଅ। କହିସାରି ନିଜ ଗଣ୍ଡରେ ପୁଷ୍ପର ଗଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପୁଷ୍ପ ଆଖି ବୁଜି ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଅଶ୍ରୁବେଗ ଜୋର କରି ଦମନ କରୁ କରୁ କଳହଂସ କଣ୍ଠରେ ହସି ଉଠିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠିଲା। ହାସ୍ୟରେ ଏ ମିଳିତ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଗଗନ ପବନକୁ ମୁଖରିତ କରି ଝଙ୍କୃତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ରେଳଟି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସି ହସି ପବନ ବେଗରେ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କିଛିକ୍ଷଣ ପୁଷ୍ପ ମୁହଁକୁ ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ନଇଁ ପଡ଼ି ତାକୁ ଗଦି ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଦେଖିଲା, ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପୁଷ୍ପ ତା ଗଳାକୁ ଚାପି ଧରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁନଥିଲା। ରାତି ନିଦ୍ରା ଯୋଗେ ପୁଷ୍ପ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନଈପୋଲ ଉପରେ ରେଳ ପଡ଼ି ଘୋର ଘରଘର ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସେ ଚେଇଁ ଉଠି ଦେଖିଲା ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ବସି ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଦେଉଛି। ସେ ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେହରେ ଲୁଗା ସଜାଡ଼ି ନେଇ ବେକରେ ଲୁଗା କାନିଟିକୁ ପକାଇ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଦୁଇ ପାଦ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ, ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି କହି ତାକୁ ତଳୁ ଉଠାଇବାକୁ ବସିଲା। ପୁଷ୍ପ ନ ଉଠି ମନେ ମନେ କହିଲା, ଦେବତା ମୋର, ଏହି ଶ୍ରୀପାଦ ସେବାରୁ ମୋତେ ଆଉ ବଞ୍ଚିତ କର ନାହିଁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ନିଜେ ପୁଷ୍ପର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲାରୁ ପୁଷ୍ପ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଗଳାରେ ନିଜର ବାହୁବେଷ୍ଟନ କରି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଅଧର ନିକଟକୁ ନିଜର ଅଧର ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ତାର ପାଟଳ ଅଧରକୁ ପୁଷ୍ପର ଜବାଧର ସଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ରିତ କରିଦେଲା।
ପୁଷ୍ପ ଈଷତ୍ ମୁଖ ଅପସାରିତ କରି ଆଣି ହସି ହସି ବୀଣାଜିଣା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେଇଟା ତମର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଏ କଥାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହସି ଉଠି କହିଲା, ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ହସି ହସି ପାଦରେ ଦଳିଦେଲ, ପୁଣି ସେହି ସମାଜର ନିକିତିରେ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଓଜନ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସମାନ, କେହି ବଡ଼ କେହି ସାନ ନୁହେଁ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ପତି ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦାସୀ ନୁହନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହି ଅଜାଣତରେ ଉଭୟେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ସତେ ଯେପରି ଦୁଇଟି ଦେହ ଏକ ହୋଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ଦେଖିଲେ ମିନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାର ଅଭିମାନ ଭରା ସୁନୀଳ ଚପଳ ଆଖିରେ ଛନ ଛନ କରି ଏପାକ ସେପାକ ଚାହୁଁଛି। ତାର ସେହି ଚାହାଣୀରୁ ତାର ମନର ଭାବ ବେଶ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୁଷ୍ପ ଉଭୟେ ଚଞ୍ଚଳ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ହସି ହସି ଦୌଡ଼ି ଆସି ମିନିକୁ ଜଣେ ପାଦ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣେ ବେକ ପାଖରୁ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ମିନି ଅତି ରାଗରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ତମ କତିକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଲିଣି ଯେ ଦିହେଁ ଶିଖାଶିଖି ହେଇ ଚାଲିଗଲ, ମୋତେ ନେଲ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ସେହିପରି ମିନିକୁ ଧରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହସି ଉଠି ମଟରରେ ବସିଲେ। ପୁଷ୍ପ ମିନିକୁ କୋଳକୁ ଆଣିଲାରୁ ମିନି ରାଗି ଉଠି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତମ କଥା ସବୁ ଜଣାଗଲାଣି ଯେ ନୂଆ ବୋଉଯାକ ଭାଇକି ଶିଖାଇ ଦେଇ ଭଉଣୀ କଥା ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପ ମିନିକୁ ଜୋର କରି କୋଳକୁ ଘେନି ଆସି ତା ମୁହଁରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ସୁହାଗ ଜରଜର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟି ପରା, ମୁଁ ପରା ଯାଇଥିଲି ତମ ପାଇଁ ବରଟି ଆଣିବାକୁ। ମିନି ସେହିପରି ରାଗି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ନା ନିଜ ପାଇଁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୁଷ୍ପ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ମଟର ଛାଡ଼ିଦେଲା।